ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਜੀ ਨੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿਓ। देखो जी असली जी राय आ वो तो असी अपने वकीलों के पैनल लैके करांगे राय जी पर मैं समझदा भी जेकर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिता तो चंगी गल है, क्यों एक तरह की झाड़ है ये सरकार नूं कि तुसीं हुण तक की कर रहे हो। इस करके असी सन्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। ते न्यायपालिका ते हमेशा भरोसा हुंदा है हर एक नागरिक नूं, ते जे न्यायपालिका किसान पक्षी को फैसला लैके आवे तो असी जरूर असी कहांगे चंगी गल है। इसनूं किस तरह देखते हो? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर नूं सीधा पूछा कि कानून होल्ड कर रहे हो कि नहीं? नहीं, वो चंगी गल है। उन्होंने मैं यही कह रहा कि एक तरह की यह जी केंद्र सरकार है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की झाड़ मन के चलीए कि उन्होंने झाड़ है कि तुसीं ये की कर रहे हो। तो ये मतलब सीधी स्पष्ट है, इनू आप घुमा फिरा के गल कर लीए, सीधी कर लीए। एक तरह की ये वर्जना आ, झिड़कना आ कि भाई ये तुसीं की कर रहे हो, इनू जिहड़ा इस मसले नूं हल क्यों नहीं कर रहे। किसान आगू इस नूं किस तरह देखणगे? क्योंकि नरेंद्र तोमर हुणां ने भी कहा सी कि कोर्ट आ जाओ, तुहानूं भी कहा सी जदों मीटिंग होई सी जो तुसीं दस रहे सी। देखो ये जिहड़ा काम लटकाउने वाला होगा उन्होंने तो नहीं मनणगे किसान किसी हाल दे विच भी। पर यह गल मैं कहांगा कि फिर भी असीं इस गल दा धन्नवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्हें दखल दिता और बड़ी सख्ती नाल दखल दे रहे हैं। चंगी गल है। होल्ड ते रहोगे या रिपील नूं लैके? क्योंकि तुसीं रिपील दा कहंदे रहे हुण तक। नहीं, असीं तां रिपील ते ही हैं। होल्ड का मतलब ये हुंदा है कि अगर होल्ड करके 2-3-4 दिन दे विच होल्ड करके कोई फैसला आउंदा है ते होल्ड करन तो मतलब यही है कि सरकार इह ते फैसला देवे ते फैसला वो भी तुरंत देवे, क्योंकि 26 तो पहला फैसला होना चाहिए। तो 26 नूं फिर क्योंकि अगर किसान अंदर जाएगा तो किते ना किते सरकार की फिर हेठी होएगी, भावें परेड करके वापस भी आ जान किसान, पर वो सरकार की हेठी होएगी। वो तो पहला ये रद्द करने चाहिए ने। बलवंत सिंह बहरामके भी साडे नाल ने, इन्हां नाल भी गल करांगे। गुरमीत सिंह हुणां नाल भी गल करांगे। किस तरह देखते, कुलदीप सिंह हुणां नाल भी गल करांगे, किस तरह देखते हो बलवंत जी? तुसीं सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुसीं कानून होल्ड करदे हो कि नहीं? सीधा क्या सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर गवर्नमेंट नूं? ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੋਲਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਲਡ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਲਡ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਰਾ ਝੰਜਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਪਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਖੁਦ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰ ਖੁਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਭਰੋਸਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਹੋਲਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਲਡ ਦਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਲਡ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਰਿਪੀਲ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ
ਜਾਂ ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਰੀਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਲਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਲਡ ਦੀ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਹੁਣੀ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਸੀਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ 8 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕਿਆ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਲਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਪੀਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਔਰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ 26 ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਰਿਪੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾ, ਰਿਪੀਲ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਝਾੜ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਹਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ।